स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। ओम गंगेश्च जमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। बारुणी स्नान प्रतिवर्ष चैत्र मास कृष्णपक्ष त्रयोदशी तिथि रे बारुणी स्नान जोग पड़ी थाए। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी दिन जदि शनिवार बा शतभिषा नक्षत्र ओ ज्योतिष मतरे शुभ जोग पड़े तेबे एहाकू बारुणी जोग बोला जाए। जेबे शनिवार ओ शतभिषा नक्षत्र उभय से दिन पड़ती तेबे एहाकू महाबारुणी जोग कुहा जाए। एही बारुणी ओ महाबारुणी जोगरे गंगारे स्नान कले शतसंख्यक सूर्य परागरे अनुष्ठित धर्म कार्यर पुण्यफल मिले। तीर्थराज समुद्र रे गंगा नदी पड़िथिबारु समुद्र रे मध्य लोके एही जोगरे स्नान करंती ओ अन्यान्य समुद्र गामिनी नदी मानंकरे मध्य स्थानीय लोक बारुणी बुड़ पकांती। पुरी रे महोदधी रे तथा जाजपुरर ऐतिहासिक दशाश्वमेध घाट निकटरे बैतरणी नदी रे एही दिन रे श्रद्धालु माने बारुणी बुड़ पकाई थांती। पुरी सदर उपखंड रे बराल बालुंकेश्वर महादेवंक मंदिरर निकटवर्ती भार्गवी नदी रे एवं अन्य केतेक स्थान रे एही दिन बुड़ पड़े। ऋषिकुल्या नदी उत्तर बाहिनी होइथिबा स्थान गंजाम रे सरडा निकटस्थ पंचानन प्रभुंक निकटरे धराकोटर चंद्रकल्पेश्वरंक निकटरे आसिका सुवर्णेश्वरंक निकटरे प्रतापपुर तुम्बेश्वर ओ गंजाम नगरीर पश्चिम रे लोकनाथ स्वामींक निकटस्थ स्थानीय लोक बारुणी स्नान करिथांती। केन्द्रापड़ा जिल्लार इंदुपुरर त्रिवेणी संगम ठारे मध्य बहुत लोक बारुणी स्नान करिथांती। बैतरणी ओ बारुणी स्नान बिरजा क्षेत्र जाजपुररु उत्तर दिगकू 1 किलोमीटर जिबा परे पड़े बैतरणी नदी। पवित्र गंगा नदी परी ओडिशार पवित्र बैतरणी नदी रे एही स्नान कले पुण्य लाभ हेबार विश्वास रहिछि। महाभारतर आदि सभा वन और भीष्म पर्वरे बैतरणी तीर्थर वर्णना रहिछि। बारुणी जोगरे बैतरणी नदी तथा समुद्र रे स्नान करी धर्मप्राण व्यक्ति माने पितृपुरुषंक उद्देश्य रे पिंडदान करिबा सह गोदान मध्य करिथांती। बैतरणीर उत्तर पार्श्व अति पवित्र होइथिबारु चैत्र मास कृष्ण त्रयोदशी ठारू दीर्घ 12 दिन धरी सेठारे मेला अनुष्ठित होइथाए। बारुणी स्नान को ओडिशार कुंभ कुहा जाए। चैत्र मासर मकर राशि रे रवि ग्रहंक प्रवेश समय रे एही बारुणी जोग पड़ी थाए। पवित्र बैतरणी तथा महोदधी रे बारुणी बुड़ पकाइले समस्त पाप क्षय दुख शोकर विनाश हेबा सह पुण्य अर्जन होइथाए। बैतरणी तटरे सब सत्कार हेले ताहा अत्यंत पुण्यप्रद बोली हिंदू मानकर विश्वास। बैतरणी नदी रे स्नान करिबा द्वारा गंगा ओ महोदधी रे स्नान परी पुण्य मिली थाए। स्नान जोग बैतरणी नदी रे पड़ुथिबा स्नान जोग गुड़िकू 3 भागरे विभक्त करा जाइछि। से गुड़िक हेला बारुणी महाबारुणी अति महाबारुणी। शतभिषा नक्षत्र सह युक्त होइथिबा तिथि को बारुणी कुहा जाए। शतभिषा नक्षत्र जोगरे एही स्नान थिबारु एहाकू जोग स्नान कुहा जाए। बारुणी स्नान जोग ठारू महाबारुणी स्नान जोग दुर्लभ। एही जोग सबु वर्ष पड़े नाही। जेउ वर्ष शतभिषा नक्षत्र चैत्र मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी शनिवार होइथाए ताकू महाबारुणी कुहा जाए। एही जोगरे जेउ व्यक्ति दशाश्वमेध घाटरे बुड़ पकाए से कोटि पुण्यफल लाभ करे। बैतरणी नदी रे महाबारुणी जोग मध्य पड़ी थाए। एहा प्राय अनेक वर्ष अंतरे थरे पड़ी थाए।
ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ହୋଇ ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଶୁଭ ଯୋଗ ଓ ଗର ବରଣଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ତାକୁ ଅତି ବାରୁଣୀ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୋଗରେ ବୈତରଣୀ ସ୍ନାନ କଲେ ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଏହି ଯୋଗ ସ୍ନାନ ରାତିରେ ପଡ଼ୁ କିମ୍ବା ଦିନରେ ପଡ଼ୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ନିକଟରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସପ୍ତ ମାତୃକା ମନ୍ଦିର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସିଦ୍ଧି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର, ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ସହ ଅନେକ ତୀର୍ଥପୀଠ। ଭକ୍ତମାନେ ବୈତରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଥରେ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ନୃସିଂହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବଡ଼ପଣ ପାଇଁ କଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହାର ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବି ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲେ। ଶିବ କହିଲେ, ମୋର ପାଦଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଯାଇ ଆସିପାରିବ ସିଏ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ନୃସିଂହ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇ ଅଧାରୁ ଫେରିଆସି କହିଲେ, ମହାଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ କେହି ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ନୃସିଂହଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇ କେତକୀ ଫୁଲକୁ ଭେଟିଲେ। ସେ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କେତକୀ ଫୁଲକୁ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ କହି ଫେରିଆସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କେତକୀ ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କଥା କହିବାରୁ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି କହି କ୍ରୋଧରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅପୂଜା ହେବାର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଯଜ୍ଞ କରି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଜ୍ଞସ୍ଥାନ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରି ବୈତରଣୀକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବୈତରଣୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୁଳୁ କୁଳୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନଦୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଧ୍ୟାନରେ ବସିବାରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଯେ ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟରେ ଥିବା ରମଣୀଙ୍କ ନଗ୍ନ ରୂପ ଦେଖି ଭୟରେ ସେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତି କୋଣରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ ତେବେ ଶିବ ଦର୍ଶନରେ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରତି କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଗୋନାସିକା ପର୍ବତରୁ 1 କୋଶ ଦୂରରେ ପ୍ରଥମ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର। ତାପରେ ପ୍ରତି କୋଣରେ କୁଶଳେଶ୍ୱର, ଅମ୍ବକେଶ୍ୱର, ଗତେଶ୍ୱର, ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ଭୂତେଶ୍ୱର, ବିଲେଶ୍ୱର, ହରନ୍ତେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ବୈତରଣୀ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ। ଏହି ଲିଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ଏହିଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବୈତରଣୀକୁ ଉତ୍ତରବାହୀ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ସେହିଠାରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଯଦି କେହି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରର ବାରୁଣୀ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରେ ତେବେ ସେ 10 ପ୍ରକାରର ପାତକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଓಂ ପୁଷ୍କରଧ୍ୟାନି ତୀର୍ଥାନି ଗଙ୍ଗାଦ୍ୟା ସରିତସ୍ତଥା ଆଗଚ୍ଛନ୍ତୁ ପବିତ୍ରାଣି ସ୍ନାନକାଳେ ସଦା ମମ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ବା ମହାବାରୁଣୀ ସ୍ନାନର ପାବନ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ଜୀଉଙ୍କର ମହାବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ନୀତି କିପରି ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ଜୀଉ କିପରି ଭାବରେ ମହାବାରୁଣୀ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।